keep standing for the traditional lighting of the oil lamp by the Vice Chancellor, Registrar, Deans, and Directors of Diploma courses. Please rise for the national anthem. Sri Lanka Mata, Appa Sri Lanka, Namo 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 Mata, Sundara Sri Tarini, Surani Ati Sobhamana Lanka, Danya Dhanaya Mekamal Malaturu Diri Jaya Bhumiya Lamya, Appa Matta Sapa Siri Setta Sadhana, Jivana Ye Mahata, Vilikanu Mena Appa Bhakti Puja, Namo Namo Mata, Appa Sri Lanka, Namo 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 Mata, Obave Appa Vidya, Obamaya Appa Satya, Obave Appa Shanti, Appa Hadatula Bhakti, Appa Aloke, Appa Ge Anuprane, Appa Jeevaname, Appa Muktiya Obave, Nava Jeevana Demini, Nithina Appa Kubudu Karan Mata, Jnana Veera Vadavani Naragila Yanu Mena Jaya Bhumikara, Ekramavaka Daru Kala Badina, Yamu Yamu Vinopama, Prema Vada Sarveta Durala, Namo Namo Mata, Appa Sri Lanka, Namo 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 Mata. I declare Diploma Awards 2024 open for the conferment of diplomas. The Dean of the Faculty of Agriculture and Plantation Management, Professor J.C. Edirisinghe, will deliver the speech now. Vice Chancellor, Senior Professor Udit Jayasinghe, Registrar, Mr. Don Chitrananda, Heads of Departments, Academic Staff Members, Non-Academic Staff Members, my dear students and parents. First of all, I like to welcome all the graduates
all the diplomats to this memorable occasion. This would be one of your memorable occasions in your life. And I also like to welcome to this occasion the parents of students who are in large number gathered here to witness their children taking their award. And also, I would like to welcome all the faculty members, academic staff, non-academic staff, and other staff and other distinguished guests to this occasion. So, first, I would like to acknowledge all the students' hard work that you have put in doing this diploma. Now we are offering today, we are graduating or giving out awards for 3 diplomas: diploma in agribusiness diploma in food business and marketing, diploma in agriculture and plantation management, diploma in modern agrotechnology. So these are the 3 diplomas that we offer in the morning session of the today's event. So you have done a wonderful job. You have toiled hard. I know that we throw a lot of activities at you. We throw a lot of assignments. We throw a lot of examinations, quizzes, and all that. And you have gone through all these with flying colors, and that is why you are here wearing this wonderful cloak. So without the support of your wonderful parents and well-wishers and your friends, it would not have been possible for you to achieve this. All that we have today is because of our parents. So I would like to acknowledge the support of the parents to these students who today receive their award, and thank you very much for encouraging our younger generation to study, and they will, when they become educated, we as a country will prosper. So thank you very much, parents, for pushing your children towards achieving excellence in education. And if I talk about these 3 diplomas we offer from the Faculty of Agriculture and Plantation Management, these are very, very important. We have 3 sides. We have covered 3 sides of agriculture in these 3 diplomas. We have diploma in agriculture and plantation management, looking at agriculture and plantation management. And we have DMAT, looking at modern technology used in agriculture industry. And also, we have diploma in food business and marketing, where we specifically look at the marketing aspects or the supply chain aspects of agriculture. We know that we define agriculture, anything that happens between farm gate and until the final consumer. So everything that happens between farmer farming something and finally someone consuming that, everything is agriculture. So that is where food business and marketing comes into play. So we know that sacrifices that you have paid, sacrifices that you have done in order to achieve this diploma, right? So we have classes every weekend. Sometimes we conduct classes, although we said weekends initially. Sometimes we have conducted classes at night. So all of you have sacrificed your time in achieving this success. We know that as economists, we say there is an opportunity cost to everything. Opportunity cost is the benefit that has foregone because you have invested your time on something. You could have played with your friends, you could have being entertained, going into a movie, whatever, but you have chosen to use that specific time period to study this diploma. So the sacrifices that you faced in the past year, the sacrifices that you have faced now has given fruit, right? So education is something that this is something like an investment. You have to give a lot of things
and finally you get the fruit out of that, and that is the fruit that you are getting with this award today. So what is the future that holds for agriculture, the diploma holders that we have here? So what can you do with this diploma? One thing that you can do is work for this country, right? So work for this country, you have been trained in agriculture, in various aspects of agriculture, and you have been trained very well by a very qualified staff. So use that knowledge in order to develop this country. That is my sincere, humble request from all the young people sitting in front of me. Work for this country. You can go abroad or you can stay here, but still you can work for this, for the betterment of the next generation, right? So that is your thing. And the challenges that you will encounter, there will be high difficulties in finding jobs, because we know that the economies are failing in this country. Economies has failed, and we have said that it has failed some time back. But with all these challenges, I know that we have produced you so that you can encounter, you can face any challenge that is thrown at you. So we have created a generation of students from the past 25 years. In the case of diplomas, degrees, we have generated students who can face any challenge that is thrown at you. So your future is going to be bright, whatever the country's situation. So you can choose now whether you want to be employed or whether you want to go into higher studies. So there are pathways that we have created in this organization, in the Faculty of Agriculture and in the Vayamba University of Sri Lanka. We have created pathways for a student that enters into a diploma to go up until they can get a master's degree. So you can, now with this qualification, you can go on to have a bachelor's degree, and later you can go on to have a master's degree, or if you want, you can go on to have a PhD in the agriculture faculty. That is how we have designed courses in this Faculty of Agriculture. So finally, to conclude, I would like to express my gratitude to the Vayamba University of Sri Lanka, headed by the Vice Chancellor, Senior Professor Udit Jayasinghe, for giving us every support as a faculty. I am the Dean of the faculty. As a faculty, they have given us every support in order to conduct these diplomas and all other external courses without any trouble. So we know that it is very difficult to conduct a course. We know that it is very difficult to conduct a course and finish on time with various problems that we encounter, but our management, headed by the Vice Chancellor, has given us full support in conducting this. And also I would like to express my gratitude to all the teachers, all the academic staff members who sit here proudly today, seeing you graduate. That is our only satisfaction, seeing you graduate at the end of a very difficult teaching period. So I express my sincere gratitude to all the academic staff members who are present here to witness their children, you are like our children, their children getting the diplomas or the awards. And also I would like to express my gratitude to the non-academic staff who are the unsung heroes behind all these activities. So I have seen people organizing even this event. In the past few weeks, they were running around, toiling very hard in order to have this without any glitch today, right? So throughout these courses that you have followed, there were support staff that pushed us to achieve excellence in teaching, right? So I would like to again express my sincere gratitude to all the non-academic staff. And all other staff I did not mention here is
also remembered here for their support and encouragement. Even words of encouragement have proved very beneficial in conducting these diploma programs. So finally, I wish everyone a wonderful and a fruitful future. Thank you very much. The chief guest of this event, the Vice Chancellor of Wayamba University of Sri Lanka, Senior Professor Udit Jayasinghe, will deliver the speech now. පැමිණි සිටින සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මම විශේෂයෙන්ම අද පැමිණි සිටින දූ දරුවන් ඩිප්ලෝමා ලබා ගැනීමට සහ දෙමව්පියන් මෙතන අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් රැඳී සිටින නිසා අපගේ අධ්‍යාපනික මාධ්‍ය භාෂාව ඉංග්‍රීසි වුණත් සිංහල භාෂාවෙන් විනාඩි කිහිපයක් කතා කිරීමට තීරණය කළා. විශේෂයෙන්ම අපි මෙතන පැමිණ සිටින අපේ ආදරණීය දෙමාපියන් ඉතාමත්ම හොඳින් මේ වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය සහ කෘෂි විද්‍යාපීඨය කරන කාර්යභාරය තේරුම් ගැනීම සඳහා මම හිතන්නේ පීඨාධිපතිතුමා ඉතා මැනවින් පසුගිය වසර තුල ඔබලාට ලබා දුන් මේ අධ්‍යාපනය මේ කියන ස්ටාෆ් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ දැකපු හින්දා ඇසුන හින්දා දුටුව හින්දා ඒක සමහරවිට නොදන්න නොදුටු දෙමාපියන්ට මේ දේ කෙටියෙන් හරි වැදගත් වෙයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් කෘෂි විද්‍යාපීඨයක කාර්යභාරය කොයි විදිහටද මනින්නේ කියලා කවුරු හරි අහුවොත් එහෙනම් ඒකේ වැදගත්කම කොහොමද මනින්නේ කියලා අහුවොත් විවිධ දර්ශක හම්බ වෙන්න පුළුවන්. අපි පැහැදිලි පොඩි උදාහරණයක් ගත්තොත් කෘෂිකර්මයට අදාළ මේවා ගත්තොත් ලොරියක් තියෙන්න පුළුවන්, අත්ඇට්ටරයක් තියෙන්න පුළුවන්, වීල් බැරයක් තියෙන්න පුළුවන්. ওই තුනට කාර්යයන් තුනක් තියෙන්නේ එකෙන්මත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දන්නවා ලොරිය තමයි ලොකුම. අත්ඇට්ටරේ මැද වීල් බැරක් පොඩි. හැබැයි වීල් බැරක් ගෙනියන්න වීල් බැරක් ගෙනියන්න ඕනේ පොඩි ගාණක්. අත්ඇට්ටරේ ගෙනියන්නේ අත්ඇට්ටරේ ගෙනියන්න පුළුවන් තරමට. ටැට්ටරේ ලෙවල් එකට දාන්න බෑ. ලොරියක වැඩක් ගන්න අත්ඇට්ටරෙන් කරන්න බැයි නම් මොකද අත්ඇට්ටරෙන් ගඩොල් 100ක් අදින්න තියෙනකොට ලොරියක් ගෙනත් ගඩොල් 100ක් අදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා කවුරු හරි වීල් බැරක් එකකින් කරන්න පුළුවන් වැඩක් අත්ඇට්ටරයක් දාගෙන කරනවා නම් ඒක මං හිතන්නේ ගැලපෙනවා අඩුයි. ගැලපෙනවත් අඩුයි නුසුදුසුයි ওই තොනුම තියෙන වෙලාවක. හැබැයි ලොරියකින් කරන්න තියෙන වැඩ අත්ඇට්ටරයකින් කරනවා නම් අත්ඇට්ටරයකින් කරන්න තියෙන වැඩ වීල් බැරක් එකකින් දාගෙන කොහොම හරි කරනවා නම් දැන් ওই ලොකුයි කියන එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ එතකොට. මොකද පොඩි එකක් වුණාට ලොකු වැඩ කරනවා. හරියට වැඩේ කරනවා. මම හිතන අපේ කෘෂි විද්‍යාපීඨයත් මාත් එක්ක සමාජිකයෙක් ඒකයි මේක පොඩ්ඩක් බයට තෝ කියන්න පුළුවන් ලොකු වැඩ කරනවා. ඒ නිසා ලංකාවේ කෘෂි විද්‍යාපීඨ අතර ලොකුම කෘෂි විද්‍යාපීඨය වයඹ විශ්වවිද්‍යාල කෘෂි විද්‍යාපීඨය. ඒක මම බය නැතුවම කියනවා. මොකද කෘෂි විද්‍යාපීඨයමයි ඉන්නේ තියෙන හෙක්ටයාර් ගාණින් නෙමෙයි. ඒකේ තියෙන ගස් වලින්වත් ගස් වල හැදෙන මල් ගාණෙන්වත් නෙමෙයි. රටක ආයතනයක වැදගත්කමයි ඉන්නේ ඒ රටට තමන් කොච්චර කන්ට්‍රිබියුට් කළාද කියලා. කෘෂි විද්‍යාපීඨය තව හරියට මාසෙකින් වසර 25 සපුරනවා. අපි වසර 25 ඔක්තෝබර් පළවෙනිදාට ලොකු උත්සවයක් තියලා සමරනවා. එතකොට මේ ඉන්න ස්ටාෆ් එක තමයි මේ කියන කාර්යය කළේ 32ක් 33ක් විතර ඉන්නේ. අද විවිධ වැඩවල එදිලා ඉන්නවා. ඒ නිසා විශ්වවිද්‍යාලයක කෘෂි විද්‍යාපීඨය විතරක් අපි ගමු. කෘෂි විද්‍යාපීඨය ගත්තාම මේක ලොකුයි කියන්නේ ස්ටාෆ් එක 100ක් ඉන්නේ ඉඳ නෙමෙයි 100ක වැඩ 32 නෙක් කරනවා නම් අන්න ලොකුයි. ලොකු වැඩක් කරනවා. එනතු 100ක් ඉඳගෙන 32ක වැඩ කරන එක නෙමෙයි. ඊතුරු 60 හොයන්නත් නැතුව. ඒතකොට අපි එතනත් අපි අපේ ස්ටාෆ් එක ගත්තාම නම්බරේ ගත්තාම අනික් ඒවට සාපේක්ෂව අපේ ගාණ අඩුයි. ගාණ අඩු වුණාට කරන්න තියෙන හැමදේම සෙන්සුරාදාට ඉරිදට රැයට ඕගොල්ලෝ දකින්න නැත ඕගොල්ලෝ ලෙක්චර්ස් කළේ 7 ඉඳන් 8 වෙනකන් 10 වෙනකන්. ඒ ආසාවටවත් නෙමෙයි අපිට දාන්න බෑ. මොකද එක්කෙනෙකුට දෙතනකම ඉන්න ප්‍රාතිහාර්ය පාන්න බෑනේ මෙතන ඉන්න අයට. ඒ නිසා සෙන්සුරාදා උදේ සෙන්සුරාදා දවල් සෙන්සුරාදා රැයට දැන් අදත් එහෙමයි. මෙතන ඉන්නවා ඊළඟට හවස තව එකක් තියෙනවා අපේ ආදරණීය ශිෂ්‍යයෙක් නැති වෙලා තියෙනවා.
ඒක මලගෙදරටත් යන්න තාම බැරි වුණා. කොහොම හරි ඒකටත් අද යන්න ඕනේ. ඒක ඉවර වෙන්න කලින්. නමුත් අපි මේක කලින් ප්ලෑන් කරපුවා. මොකද අපි කෘෂි විද්‍යාපීඨයයි කියන්නේ මේක ලොකුම එක කියලා කියන්නේ ඇයි? මේ කෘෂි විද්‍යාපීඨය තමයි 19 වෙනි ඉන්ටේක් එක දක්වා වැවිලි කල්පනාකරන ඩිග්‍රියක් දුන්නේ. දහස් ගණනක ආසන්න ඊටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් ග්‍රැජුවේට්ස් අපි හදලා තියෙනවා මේ රටට. UGC එකෙන් එවන 150 160ට අමතරව. අද ලංකාවේ ඉන්න ඉහළම වැවිලි කල්පනාකරුවෝ ගත්තොත් රොෂාන් රාජ්‍යදුරේ මහත්තයා ඉඳන් යන්නේ ඒකේ ලොකුම මහත්තයා එයත් අපේ ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක්. එතකොට මේ දැන් ඉන්න බැච් වල පවා 19ක් කරලා තියෙනවා. ෆුඩ් බිස්නස් එක කරන්නේ 9 වෙනි බැච් එක. එතකොට ඒකේ 8ක් අපි කරලා ඉවරයි. 8 තියාගෙන 9 කරනව නෙමෙයි 9 යනකොට අපි 8 ඉවර කරනවා. දැන් තමුන්නාන්සලා කරන්නේ කීවෙනි බැච් එකද? මේ කීවෙනි බැච් එකද මේ ඩිප්ලෝමා ඔයගොල්ලෝ ගණ්ඩාවේ ඔය දැන් හිතමු ඩිප්ලෝමා ඉන් ඇග්‍රිකල්චර් එකේ දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි එකත් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එන ඒකේ 200කට වැඩි ඉන්නවා දැන් අපි අවුට් කළා. ඊළඟට තව තියෙනවා මොඩර්න් ඇග්‍රෝ ටෙක්නොලොජි පළවෙනි බැච් එක. මාස්ටර් කෝස් එකක් අපේ තියෙනවා. ඒකේ අපි දැන් ගන්නෙ පස්වෙනි බැච් එක. හැම එකම 100ක් ගන්නවා. අපි ඊට වඩා ගන්නෙ නැහැ. 600ක් ආපුවම අපි 100යි ගන්න සමානයි. මොකද අපි තියෙන ඒවත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා අරකින් 19යි, අරකින් 8යි, මේකෙන් 5යි, අරකින් 2යි, මේකෙන් 1යි ගිය සතිය පටන් ගත්තා නැවත තව ඩිග්‍රියක්. ඒකේ 100ක් ඉන්නවා. ඒ නිසා ලංකාවේ කොයි කෘෂි විද්‍යාපීඨයක් කරේ ඔය කියන ගාණෙන් 130ක් මේ රටට ඩිප්ලොමැට්ස්ලා ග්‍රැජුවේට්ස්ලා බිහි කරලා තියෙනවා නම් මම හෙට උදෑසලා යනවා. ඒ ගෞරවය එන්නේ මේ කෘෂි විද්‍යාපීඨයට. මොකද UGC එකෙන් ආපු අයට උගන්වලා අපි තමයි ලොකුම එක කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. අපි UGC එකෙන් ආපු කට්ටියට උගන්වන ගමන් මේ අය ඕගොල්ලෝ බිහි කරනවා. තව ග්‍රැජුවේට්ස්ලා බිහි කරනවා. රටේ හැමතැනම ඇවිද්දාම 2000 ඉඳන් අවුරුදු 25 සපුරනකොට 2500කට අධික අය ඩිප්ලෝමා හදලා අපි එළියට යවලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ වෙන කිසිම ෆැකල්ටියක් ඕක කරලා තියෙනවා. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ නරකක් නෙමෙයි. අපේ හොඳක් කියලා හිතන්න. අපි ස්ටාෆ් එක 2000 ඉඳන්ම මේ වැඩේ කරා. 2015 16 අපි මේවට ඉඳ එනකොට අපි ඒව තවත් පටන් ගත්තා. දැන් බලන්න මේ අවස්ථාවේම 3 ගොල්ලන් එකට ඩිප්ලෝමා එක ගන්නවා. අපි මේවට චාර්ජ් කරන්නේ 9 ලක්ෂයයි 8 ලක්ෂයයි 10 ලක්ෂයයි කියලා. අපරට මේ පාඩුත් වෙනවා. ලක්ෂයයි 75000යි 80000යි ඩිග්‍රියටම 2,50,000යි මාස්ටර් එකට 1,25,000යි ඒ ඔක්කොගෙම ගහලා තමයි මේ බිල්ඩින් අනම්මනම් හදලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේ ඕන ෆැකල්ටි එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න. ලංකාවේ ලොකම ඔඩිටෝරියම් එක මේන්ටේන් කරන්නේ අපි මේකේ. හරි. මේ වගේ මීට වඩා හොඳ ඔඩිටෝරියම් එකක් තියෙනවා නම් ඒක BMICH එකේ තියෙන. වෙන විශ්වවිද්‍යාලයක නැහැ. මේක තමයි හොඳම ඔඩිටෝරියම් එක. මීට වඩා හොඳ එකක් තියෙනවා නම් කියන්නේ. ඒතකොට මේ එක පුටුවක් 32000ක්. තට්ටු 5-6 යන ඕගොල්ලෝ යන්න මාකන්දුරට ගියා. අපිම ලියලා ගත්ත ග්‍රාන්ට්ස් වලින් අපිම මොනිටර් කරපු ග්‍රාන්ට්ස් වලින් බිල්ඩින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දෙන්න කාටද කියලා හිතන සයිස් එකට අපි හදලා ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක හදලා ඉවරයි. ඒ නිසා තමයි ස්ටාෆ් එක 32ක් හිටියට ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ස්ටාෆ් එක 10ක් 12ක් හිටියට ඒ මාකන්දුරේ ඉඳගෙන ඕගොල්ලෝ දෙන මුදලින් බොහොම ප්‍රවේශමෙන් එක ඔඩිට් කොරියක් එන්නේ නැති වෙන විදිහට පහුගිය අවුරුදු 20ටම. ඕගොල්ලෝ අපිව දැකලා නැහැ. දකින්න කෝප් යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බස් එකක් ගින් කියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඇතුළට එනකොට එන්න එපා කියලා ගහන්න ඕනේ. හරි බණ්ඩ අද අපේ විශ්වවිද්‍යාලෙම ළමෙක් මිය ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති. ගිය සතියේ තව එක්කෙනෙක් මිය ගියා. මේ අපේ වරදකින් වෙනව නෙමෙයි. නමුත් දරුවෙක් මිය යන්නේ. හැබැයි එහෙමනම් හිතන්න පුළුවන් අද මේක එපා. එහෙමත් කියනවනේ මේ අද බෑ. එහෙම බෑ. සුදු කොඩියක් තියෙනාසේ කළු කොඩි දාන්න බෑ. හැබැයි එහෙම නෑ. ඒගොල්ලෝ තේරුම් අරන් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ මත. ඕගොල්ලෝ දෙන මුදල අපි ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි තැන ඉන්නේ ඉස්ලාම වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ බිහි කරපු කෘෂි විද්‍යාපීඨයේ මේ ආචාර්ය මණ්ඩලය. ඒ නිසායි ඕගොල්ලෝ ගත්තනම් අපිට කොවිඩ්ද තිබුණේ ආණ්ඩුවෙන් සල්ලි දුන්නද නැද්ද අරකද මේකද නෙමේ කියපු විදිහටම අවුට් වෙනවා. ඕලන්ට පේනවා ඇති. වෙනේ වගේ අපිට කම්ප්ලේන් එන්නේ නැහැ. මට ඊටාම සන්තෝෂයි.
අපි කරන්න බුලන් ඉක්මනින් මේ අවුරුද්දෙන් මේ කෝස් එක කරනවා ලෙක්චර්ස් කරනවා ප්‍රශ්න පත්‍ර බලනවා මේක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒ නිසායි අපි කියන්නේ මොඩර්න් ඇග්‍රෝ ටෙක්නොලොජි එක පටන් ගත්තාම අපි ඒකිනුත් අවුට් කරලා තියෙනවා. ගිය සතියේ පටන් ගත්තා බිස්නස් ෆුඩ් බිස්නස් ඇන්ඩ් මාර්කටිං ඒකේ 100යි අපිට 80යි ගන්න කිව්වේ UGC එකෙන් අපි 100ක් ගත්තා කියලා. නැත්නම් අපිට 250ක් ගන්න තිබ්බා. මොකද අපි ඒ විශ්වාසයක් තියෙනවා මේක පටන් ගත්තොත්. ඕගොල්ලන්ට ඒවට එන්න බලුවන්. අන්න ඒකයි අපි හැදුවේ. මෙතනින් හදලා එළියට දාන්නේ නැහැ. ඕන දිහාක ගිහිල්ලා ඕන එකක් කරපන් කියලා. ඔයාලට ආයේ එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ ඔඩිටෝරියම් එකේම එහෙම නැත්නම් මේ වගේම අති විශාල ඔඩිටෝරියම් එකක් අපි මාකන්දුරේ මේ වෙලාවේ ස්ථාපනය කරනවා තව මාස දෙකකින්. ඒකේ ඉඳගෙන මේකට එන්න පස් පාරක් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕන. මේකට එන්න පුළුවන් අද ඩිප්ලෝමා එකක් ගන්න. ඊළඟට ඩිග්‍රියක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මාස්ටර් එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් MPhil එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් PhD එකක් ගන්න පාර තමයි අපි කපලා දීලා තියෙන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. අම්මලා තාත්තලාට. ආය ආහාරයි මෙහෙයි ඇවිදින්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඔහොම ඇවිදලා ගියා නම් අද ඔය ක්ලොක් එක දාන්නේ නැහැ. එහෙනම් කියන්නේ වෙන කතාවක්. ඒ නිසා වයඹු විශ්වවිද්‍යාලය කෘෂි විද්‍යාපීඨය සමානට වැඩි ප්‍රසිද්ධ නැහැ. මොකද අපිට පෙන්වන්න ගඟක් නැහැ, කන්දක් නැහැ, ලොකු පාරක් නැහැ. හැබැයි අපි හදපු ඒවා තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළට ගියාම හැබැයි අර අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් වලියක් නැහැ, වහන් නැහැ. හරි? නත්තල් දාටයි අවුරුදු දාටයි අරෙන්න මැයි දිනේටවත් මම හිතන්නේ නැහැ වහන්න. ඒත් ඔන්ලයින් එකක් මොනවාරි කරලා මේක අවුට් කරනවා. ඒ නිසායි ඔයගොල්ලෝ ඩිග්‍රී ගන්න එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි පැමිණියාට. බොහොම ස්තුතියි පිට වුණාට. ගන්න දේ අර ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕන දේ අරගෙන පිට වුණාට ඉතාම සන්තෝෂයි. බොහෝ විට ළමයි අවුට් වෙන්නේ ගන්න ඕන දේෙන් 10% ගන්නෙ නැහැ අනික් විශ්වවිද්‍යාලවල. සමහර අය රිපීට් බැච් එක ලොකුයි අනික් එකට වැඩියි. හැබැයි මේක එහෙම නැහැ. ළමයිට ඉගැන්නුවා ඔන්ලයින් ඉගැන්නුවා ඇතුළට ගෙනත් ඉගැන්නුවා ට්‍රිප් ගෙනිහින් ඉගැන්නුවා. ඒ වෙලාවේ කරන්න ඕන දේ මේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා කළා. අපි ඉතාම සන්තෝෂයි. මමත් විශ්වවිද්‍යාලයට මේකට එනකොට හිටපු අය මේක ඉන්නවා ඩිරෙක්ටර්ස්ලා වෙලා. අපෙන් ඉගෙනගෙන PhD දක්වා ගියා තමයි මේ ඇකඩමික් කෝඩිනේටර්ස්ලා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට අපි කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ මේක දැක්කා. Taman දුටු දේ Taman නුවර පෙරහැර දැක්කට පස්සේ පෙරහැරේ නටනලාගේ රැට්ටුවෙක් ඇවිල්ලා පෙරහැරට ගේම දෙන්නේ නැහැ. මොකද තමනුත් නටපු පෙරහැර. ඒ නිසායි වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂි විද්‍යාපීඨය වසර 25 සපුරනකොට 50ද 60ද 75ද ඕන එක සමරණය කරනකොට වැඩිය අපි එළියට අපේ දාලා තියෙනවා මිනිස්සු පාරේ ඇවිදින්නේ නැහැ මට ජොබ් එකක් නැහැ මාව ගන්න නැහැ මගේ ඉංග්‍රීසි හොඳ නැහැ IT බෑ කියලා ගන්න නැහැ. කවදාවත් ඒ නිසා ඒ වගේ හවුස් ප්‍රවෘත්ති වලට ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒකට දන්නේ නැහැ. දැනගන්න මොකක් හරි ප්‍රවෘත්ති වල දාන්න මොකක් හරි විහිළුවක් කරන්න බෑ. ඒ විහිළුව කරන්නේ කරන්නත් එපා. විහිළුවක් කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ නැවත මං ඉල්ලා සිටිනවා ඩිප්ලෝමා එකෙන් මේක නවත්තන්න එපා. හරි? ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. කැලේ අලියෝ ඉන්නවා ඕන තරම් අලි. හැබැයි දල තියෙන ඇතෙක් ඉන්නවා නම් තමයි අපි කැමති. දැන් අපි දීලා තියෙනවා දල. දැන් ඕක ඇතුලේ ගජමුතු හදා ගන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. අපිට දාන්න බෑ ඕගොල්ලන්ගේ දලට ගජමුතු. ඒ නිසා ඩිප්ලෝමා ගත්තා එන්න ඩිග්‍රියට. ඇවිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. අපි අනිවාර්යෙන්ම ගන්නවා අපෙන් ඉගෙන ගත්ත ඕගොල්ලන් අපේ ඩිග්‍රිය කරන්න. ඩිග්‍රියක් නැත්තම් ජීවිතේට හිතන්න බැරුව ණයට අපි ඩිග්‍රියක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මාස 6කින් පටන් ගන්න සෙකන්ඩ් ඉන්ටේක් එකට ආවොත් අපි පොරොන්දු වෙනවා 25 26 27 මේ වගේ කාලයක ඩිග්‍රියක් තියෙනවා. 28 මේ වගේ කාලයක මාස්ටර් එකක් තියෙනවා. ওই දෙකම කරන්න යන්නේ කොච්චර යයිද? 3,70,000 අඩු වුණොත් 4,00,000කට අඩුවෙන්. ඔගොල්ලෝ ඒ දවස්වල එකතු කරලා බලන්න රෝල්සුයි රොටි කෙහෙල් කණුයි ගාන එකතු කරලා ගත්තත් ඊට වැඩි යනවා. මං කියන්නේ ඒව කන්න එපා කියලා. ඒ නිසා 4,00,000ක් අවුරුදු 4කින් වියදම් කරන්න ඉගෙන ගන්න ජොබ් එකකුත් කරන්න නැවත එන්න ඕන නම් වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ ස්ටාෆ් එකම හම්බෙන්න මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ස්ලාම හම්බ වෙන්න අපි පොරොන්දු වෙනවා 19 වෙනි දක්වා ප්ලාන්ටේෂන් බැච් එක ගියා වගේ 8 වෙනි බැච් එක දක්වා මේක ගියා වගේ 5 වෙනි බැච් එක දක්වා මාස්ටර් එක ගියා වගේ මොඩර්න් ටෙක්නොලොජි එක එහෙම නැත්නම් දෙකට ගියේ එකත් එතන යනවා. අවුරුදු 10කින් ඔයගොල්ලෝ තමයි සීනියර්ම අය. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් වෙයි අපිට එන්න පාර කපලා දුන්නේ ඒකට. ඒ නිසා අම්මලා තාත්තලාට අපි කියන්නේ තමන්ගේ පුතාට දුවට මේ ඔඩිටෝරියම් එකට එන අන්තිම දවස කරන්න එපා.
ඩිග්‍රියක් ගන්නවා නම් අපි මේකට නැවත වතාවක් ඕගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. ඒක අපි හදලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ එන්න ඒ අවස්ථාව අපි ලබා දුන්නා. බොහොම ස්තුතියි අද මේ අවස්ථාව දුන්නට. මමත් කෘෂි විද්‍යාපීඨයේ කෙනෙක්. ඒ නිසා මට බයක් නැතුව මේක කියන්න පුළුවන්. කෘෂි විද්‍යාපීඨයක් ශ්‍රී ලංකාවේදී කළ යුතු කාර්යභාරය කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ නම්බර 1 තියෙන්නේ වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය. මොකද්ද? රටට වැදගත් ප්‍රයෝජනවත් උගතුන් බිහි කරන එක. ඒගොල්ලෝ ගැන තමයි අද හවස ප්‍රවෘත්ති දාපුවම ඔය ඕන අපේක්ෂකේ ඔක්කොම කියවන්නේ. අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය ඕන කියවන්නේ. අපි ඒක කරලා තියෙනවා දැන්. අවුරුදු 20ක් තිස්සෙම. ඒ නිසා අපි ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. හරි, ඊටාම සන්තෝෂයි. ඔබට සියලු දෙනාට සුබ පතනවා. අම්මලාටත් අපි සුබ පතනවා. තමන්ගේ ළමයා මේ විදිහට ඉන්නව දකින්න නැතුව ඇති. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අද ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයේ 25 වසර සපුරන කෘෂි විද්‍යාපීඨයේ තමන්ගේ පුතා හෝ දුවත් එතනින් මේ ඩිප්ලෝම එකක් අරගෙන අපි වසර 30 සපුරනකොට කවදා හරි ඕගොල්ලෝ මාස්ටර් එකක් අරගෙන රටට සේවය කරනවා නම් අපි ඊටාත්ම සන්තෝෂයි. ඊටාත්ම සුබ උදැසන පතමින් මා නිහඬ වෙනවා. Vice Chancellor, I have the honor to report that on the recommendation of the Senate, the Council has resolved that the Diploma in Food Business and Marketing be conferred on diplomats whose names will be read out by me. Kappiti Mudune Gedara Rashmika Eranda Maddeniya. රණතුංග ආරච්චිලාගේ නවෝද් සාරංග ගුණසේකර. සේනානායක මුදියන්සේලාගේ විශ්ව ප්‍රභාත් සේනානායක. හේවගේ හෙෂලි මදුකල්පනී වන්නිනායක. අන්වර් කබීර් ෆාතිමා සියාදා. මුත්තෙට්ටු තැන්නේ මලීෂා නිෂාදි සමරක්කොඩි. වෙල්කොටුව ගෙදර භාග්‍යා ලක්මිනී වෙල්කොටුව. වීසින් මුදියන්සේලාගේ ගෙදර දිල්ෂාන් බණ්ඩාර වීරසිංහ. චන්ද්‍රසේකර මුදියන්සේලාගේ බ්‍රාහ්මණ ගෙදර සංජීව නුවන් කුමාර චන්ද්‍රසේකර. මොහොමඩ් මහීර් අදිල් මොහොමඩ්. ගෙන්ගාදරන් මලරවන්. පබසරා මහේෂි උක්වත්තේ. පන්නිපිටි ආරච්චිලාගේ දෝන මෙත්මිනී ප්‍රබුදිනී. පරණමාන්නලාගේ නිර්මාණි සචින්තා පරණමාන්න. අමරසිංහ පතිරන්නහලාගේ තරිඳු ධනංජය විජේරත්න. බුලත් සිංහලගේ හේෂානි සඳමිනි. පෝරුවල විතානගේ රශිනි හර්ෂිකා. ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ තුෂාර තිලංක ඒකනායක. ඉලංගසිංහ මුදියන්සේලාගේ කේසර සසිරි බණ්ඩාර ඉලංගසිංහ.
තන්ත්‍රිගේ දොන් බානුක බිම්සර රාජකරුණා මොහමඩ් මහරෆ් ෆාතිමා ආශිකා යක්දෙස්සලාගේ ගෙදර ගයානා සඳුනී රූපසිංහ පරණගම්රත් රාළලාගේ අරලියා දෙව්මිනී මිල්ලංගොඩ විනෝද් නිපුණ ලක්ෂාන් දහනායක රාජපක්ෂ පතිරණගේ පසින්දු සඳරුවන් රාජපක්ෂ කන්දම්බිගේ පසින්දු මදුරංග ජාසින් ලියනගේ සඳුනි හංසිකා ජයසිංහ තන්තුලිගේ තක්ෂිලා ප්‍රියදර්ශනී පනාන්දු By authority vested in me as Vice Chancellor, I confer the Diploma in Food Business and Marketing on the person whose name was read out to me. Vice Chancellor, I have the honor to report that on the recommendation of the Senate, the Council has resolved that the Diploma in Food Business and Marketing be conferred in absentia on diplomats whose names will be read out by me. Muhammad Rahmadullah Safia, Robert Ravindra Kumar Selvin, Agosihinnage Jitmi Devmini, Kiriya Develage Nilisha Ishan Vijay Surya, Jagapian Trushanti, Kontapiruma Arachige Senuri Akashi Parindya, නිතුරි දුලිත්මා මුණසිංහ කොඩිකාර අමරසිංහ ආරච්චිලාගේ දෝන අචිනි ඉසුරිකා අමරසිංහ අසුරප්පලිගේ සමාධි මල්ෂා අත්තනායක කුබයිතුල්ලා මොහමඩ් ජස්ලාන් රණවීර කළුආරච්චි මොහන්දිරම් ලාගේ දොන් මදුරි ප්‍රසාදිනී රණවීර කාර්යප්පෙරුම ආරච්චිලාගේ ජයනි චතුරාංගිකා ගුණරත්න ප්‍රේමදාසගේ සසිකලා මදුභාෂිනී ප්‍රේමදාස අත්තනපොළ ආරච්චිලාගේ ජිනාංජලි පබසරා තිලකරත්න ඈපා කංකානම්ගේ වරුණ විචාල වීරරත්න රාජපක්ෂ කරුණාසිංහගේ නුවන්ත දිල්ෂාන් ගුණතිලක By authority vested in me as Vice Chancellor, I confer in absentia the Diploma in Food Business and Marketing on the person whose name was read out to me. Vice Chancellor, I have the honor to report that on the recommendation of the Senate, the Council has resolved that the Diploma in Agriculture and Plantation Management be conferred on diplomats whose name will be read out by me. සමරප්පුලිගේ සිරිමත්‍රී චින්තන රාමනායක ලේකම් රාළලාගේ තක්ෂිල තිලාන් කාවින්ද්‍ය ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ ආරච්චිලාගේ පසින්දු අයේෂ්
සුදිරික්කු හැන්නදිගේ සචිනි හර්ෂා මදුභාෂිනී මොහොමදු ලෆීර් මොහොමඩ් ලුතීෆ් වෙදදේවගේ බෝධිනී පබසරා වෙදගේ රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තේෂාන් නිමන්තක රත්නායක බාලපුවදුගේ ඒෂාන් ප්‍රියසාද් මෙන්ඩිස් දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ඉෂානී දිසානායක ඉහළ කෝරළේ ගෙදර ප්‍රවීන් දුල්සර ඉහළ කෝරළ දිසානායකගේ හෂිනි එරංගා දිසානායක හිටිරාල්ලාගේ මෙත්මි ඔමේෂානී අන්නසිගල තමිල් සෙල්වම් පිල්ලෙයි විදුර්ශිනී පරණගෙදර තිසර නිමන්ත ජයසුන්දර අචිනී කෞශල්‍යා රෝෂණී ගමගේ අබේසිංහ මුදියන්සේලාගේ නීලමණී පුණ්‍යදුලා ජයකොඩි වන්නිතිලක මුදියන්සේලාගේ සචිනි හර්ෂිකා වන්නිතිලක මොහොමඩ් හුෂායින් ෆාතිමා සෆානා ගාදිගල් හේවගේ ලෝචනා සෙව්වන්දි කුමාරසිංහ ගණේගොඩ රාලලාගේ අනුශානී දිලූෂිකා කුමාරි ගණේගොඩ හේරත් මුදියන්සේලාගේ තරුන්දි හංසිකා හේරත් ෆාරුක් ෆාතිමා ඉසාහා උපාධ්‍යා යුත්මිනී විතාන අත්තනායක මුදියන්සේලාගේ සචින්තා උදානි බණ්ඩාර හරෝන් මුසාජීර් ෆාතිමා අෂීෆා
එදිරිසිංහ ආරච්චිගේ නිරාශා දිල්රුක්ෂි මදුවන්ති ජයසූරිය. විජේකෝන් ජයලත් පතිරෙන්නහලාගේ සසන්තිකා උෂානී හේරත්. තේශලා කේශිනී කරන්දන විතානාරච්චි. සේනාරත්න හඩ්සන් උදයකුමාරද සිල්වා. බුළුවනගේ තිසරි දිනිති වික්‍රමපාල බුළුවන. තුරයි රාසසිංගම් මයෝරන්. මහේන්ද්‍රන් ප්‍රසාන්ත්. ලත්තුවහන්දි තරුෂි නවෝද්‍යා සිල්වා. මුබාරක් මුබීන්. වික්‍රමසිංහ මුදියන්සේලාගේ සඳුනි උදාරිකා කේශානි වික්‍රමසිංහ. විතාන පැල්පිට කෝරළලාගේ නෙළුනිකා තත්සරණී. ජුවාන් හේව කංකානමලාගේ හෂිනි දිල්ෂාරා. තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ උත්තරා දේවින්දි සුභාෂිනී. වැලිහකුරලාගේ හිමාෂා මදුමාදවී පේමචන්ද්‍ර. දියලගොඩ පතිරෙන්නහලාගේ දිනිඳු ෂාන් උදයංග සෝමතිලක. රාජපක්ෂයාලගේ මාධව ප්‍රසංජිත් රාජපක්ෂ. සිරිවර්ධන පේලිගේ පසිඳු දිලිප් ගුණතිලක. රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චාමලී කුමාරි බණ්ඩාරනායක. රත්නායක පතිරෙන්නහලාගේ කෞමදී ජනනී රත්නායක. ශකිල නුවන් දිසානායක. අබ්දුල් හමීඩ් අශ්රීන් හනා. තිලිනි රාජිකා අමරවීර. ෂෙහාන් තිමෝති කැමිලස්.
කුරුප්පු ආරච්චිගේ අනුෂ්කා ඉන්දු ශාමිනී කුරුප්පු. ඇලබඩගේ නිශාන් ඉෂාර කල්පතරු. කොඩිතුවක්කු කංකානම්ලාගේ දොන් සහන් චමල්. අතාවුද ආරච්චිගේ හිරුණි අංශිකා අතාවුද. ලොකුගෝන දුවගේ රන්ගීත් නිමේෂා නප්පුහාමි. ශාන්ත කුමාර තිලිප් කුමාර්. ජයසිංහ ආරච්චිලාගේ ප්‍රබුද්ධ දිල්ෂාන් ජයසිංහ. ජයරත්න හාලුගේ හුමේදා තරණි. මහලිංගම් පිරජුමන්. රිෆෞදීන් ශාරණා. හීරු පතිරෙන් නැහැලාගේ සවිඳු හසල් පතිරණ. පෙත්ත පෙරුම ආරච්චිලාගේ රමිඳු ලක්ෂාන්. මතෙස් නම්බු හේවගේ ශිහානී මදුෂා. හතිරිහින්ගේ පුබුදු සුදත් මාධව ගුණතිලක. සමරවීර පටබැඳිගෙදර දිනේෂා සිතුම් රණවීර. මොහොමඩ් අලි අස්කා බානු. මිස්නාගලගේ ඉෂිනි නිලුපුලි මිස්නාගලගේ. සෙනරත් ලියනගේ ධනුෂ්ක නුවන් එරන්ද ලියනගේ. දිසානායක මුදියන්සේලාගේ කසුන් උපේක්ෂ දිසානායක. සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ වයනි නිම්සර සමරකෝන්. සුබයිර් මොහොමඩ් ඩ්‍රීම්ස්. මහමුතු ලෙබ්බේ ඉර්සාත්. මුහම්මද් මුනීර් අහමඩ් රම්සාන්. තලත්තැනිගේ චතුර එරංග පුණ්‍යවර්ධන.
Haron Muhammad Rushan, विजयकोण मुदियांसेला के राधा रंगी कुमारी, इल्मुद्दीन इफ्रात, मोहम्मद हबीबुल्ला मोहम्मद इशाम, बोल विरंजन गणगे नवोदया प्रतिभानी विजयपाल, मोहम्मद सनोन फातिमा शानू, अबेरत्न हेरत मुदियांसेलागे दुलक्षी प्रियदर्शनी, मुहुप्पु आरच्चिगे देवमिनी सहस्रा दीपलंका, तुरित गिम्हान रणवक अतपत्तु, पेरिनपम वरुणिता, हेरत मुदियांसेलागे पूर्ण कविष्क भंडार हेरत, मोरगोड लियनगे जननी शशिकला वनसिंह, ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ උදුම්බරා ලක්ෂානී ඒකනායක, මොහොමඩ් නසාර් නූහා හස්නි, සිරිවර්ධන මුදියන්සේලාගේ ඉෂාරා මල්ෂානී සිරිවර්ධන, එරමුදුගොඩ විතාරණගේ අචින්තනී අනුරංගා, එදිරිසිංහගේ ලහිරු සම්පත්, සිවනාතන් අරුල් රාජ්, योकेश्वरन खजीपन, अबेपिटिय पतिरनगे अशानी संदीपनी अबेपिटिय, शेहान तिलिन दहनायक, हेरत मुदियांसेलागे हर्षणी अनुष्का, कुमारसिंह मुदियांसेलागे हसित लक्षान कुमारसिंह, दसनायक मुदियांसेलागे चमिला प्रियंगिका दसनायक, सेदिल्लगे चमोद जनंजन भंडार,
ගොඩකුඹුරේ දිලීසා හිමාදා ගොඩකුඹුර. නන්හාමිලාගේ ශාලිකා සුදර්ශනී. හබරගමුවලාගේ සුමේදා හිරුෂානී අබේරත්න. අමරසිංහ ආරච්චිලාගේ උද්දීපනී රුවන්ති හේරත්. වීරසූරිය ආරච්චිලාගේ නිපුණි ශර්දා බණ්ඩාර. හෙට්ටි ආරච්චිලාගේ වගීෂා සඳරුවනි. බේරුගොඩ ආරච්චිගේ ශාරණ්‍යා සමෝෂී බේරුගොඩ ආරච්චි. වීරවර්ණ පරමාදිගේ තිලිනි නදීෂා වීරවර්ණ. වර්තලිංගම් කජෝපන්. විජේසූරිය මුදියන්සේලාගේ ශානිකා පාරින්ද්‍යා විජේසූරිය. රණසිංහ ආරච්චිලාගේ දිල්මි රුවන්තිකා විමලරත්න. මහරූ ෆාතිමා සිතාරා. හබ්බුල්ලා ෆාහීම්. සමරතුංගලාගේ සුකිත කනිෂ්ක සඳමාල්. හසන්තගේ ධනුෂිකා මල්කාන්ති ජයරත්න. කලල්දීන් සෞරි අහමඩ්. හෙට්ටිආරච්චිලාගේ බුද්ධිමා ක්‍රියාසා හෙට්ටිආරච්චි. පුලිහිංගිපුර දේවගේ ශෙහානි මදුසංකි කුමාරසිරි. රංහොටිගේ තරුෂි නිරාශා වික්‍රමසිංහ. සමරතුංග ආරච්චිගේ රුමේෂ් දිල්ෂාන්. නිෂාර් ෆාහීම්. හේව තන්තිරි ආරච්චිගේ ධනංජනී සෞභාග්‍යා මැණිකේ. කරුණාදාසගේ මල්ෂා නිමේෂිකා කරුණාදාස. ගලබඩ ආරච්චිගේ දීප්ති කාංචනමාලී.
වීරසිංහ ආරච්චිගේ අමාශා කාවින්දී. දියගු බදුගේ සම්පත් උදයකුමාර. සුභද්‍ර කෝරළගේ ශෙහානී දුල්මිනී ඒකනායක. ලක්රුවන් තීක්ෂණ නිර්මාල් වීදිසිංහ. කසීමා ලෙබ්බේ මොහොමඩ් ආකීල්. තනබාලසිංහම් මාතුරි. වින්ශාන්දිපොල් ඩික්ෂ්මිලා. පල්ලේ අස්වැද්දුමේ ගෙදර ලසිත් පැහැසර විජේරත්න. එදිරිසිංහ මුදියන්සේලාගේ ප්‍රසාද් සංජය එදිරිසිංහ. මාලියද්දේ ගෙදර දුලීකා කුමාරි ජයවීර. රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රයිනී රශ්මිකා දිව්‍යානී රත්නායක. තර්මේන්තිරන් කෝමකල්. ගම්ලත් රාලලාගේ කලනි නයෝද්‍යා බණ්ඩාර. සෙනවිරත්නගේ බුද්ධික සඳරුවන් සෙනවිරත්න. රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගවීනා ඉඳුරංගී රත්නායක. මදුරසිංහ පේඩිගේ රුමේෂ් මදුමාල් සෝමතිලක. අමරසිංහ පතිරණගේ අමාලී නිසංසලා. මහවිතානගේ පුබුදු කසුන් පෙරේරා. මොහොමඩ් රාෆීක් ෆාතිමා නස්රීන්. නිස්සංක ආරච්චිගේ සුසන්ත සමන් කුමාර. හේවරාලලාගේ අප්සරා ඉඳුමිනි. රත්නායක මුදියන්සේලාගේ පාරමී ප්‍රිමල්ෂා. ත්‍රිශාල ශෙහාන් සංසික රාජපක්ෂ. චාතුර්යා ශෙහානි හිමංශිකා රාජපක්ෂ. අධිකාරී මුදියන්සේලාගේ මුදිත වරුණ බණ්ඩාර අධිකාරී.
සුබසිංහ විතාරණගේ සඳුනි අචින්තා තලත්තානි රාලලාගේ ශානක ගයන්ත අශේල ගුණරත්න බණ්ඩාර හෙට්ටිආරච්චිලාගේ ඉඳුසර පසිඳු දිල්ෂාන් උන්ගලගේ නෙත්මි තරුෂිකා වීරසිංහ වීරසූරිය නදීෂා හර්ෂණී අබේනායක ගල්වලගම ආරච්චිලාගේ මලීෂා නිමන්ති ප්‍රේමරත්න මහබූල් මස්ලිනා කොඩිතුවක්කු ආරච්චිගේ ශශිකලා කොඩිතුවක්කු බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ අමාලී ශශිකලා සෙනවිරත්න වීරසිංහ දේවේලාගේ දිල්හානි පියුම්කා වීරසිංහ ඒකනායක වාසල මුදියන්සේලාගේ කන්දේ වලව්වේ විශ්වජිත් සංජය බණ්ඩාර කරලියද්ද විජේසිංහ මුදියන්සේලාගේ පංචාලී පුෂ්පහානි වික්‍රමසිංහ මඩහපොළ රාලලෑ ගෙදර ධම්මි කුමාරි මඩහපොළ වීරසේකර මුදියන්සේලාගේ අනුරාධා මදුෂානි වීරසේකර මුදියන්සේලාගේ අක්ෂිලා මදුෂානි වීරසේකර සුදුහකුරුගේ ශෙහානි නයනිකා ප්‍රේමරත්න By authority vested in me as Vice Chancellor, I confer the Diploma in Agriculture and Plantation Management on the person whose name was read out to me. Vice Chancellor, I have the honor to report that on the recommendation of the Senate, the Council has resolved that the Diploma in Agriculture and Plantation Management be conferred in absentia on diplomates whose names will be read out by me. Heva Singapulige Tarushi Vihanga, Senu Abbadu Kad Muhammad Fawaz, Muhammad Jasim Muhammad Ashan, Sivanathan Kirushalani, Krishna Shanmugaraja, Herat Mudiyanselage Gedara Danushka Hasant Bandara Herat, අරුක්පල්ලේ ගෙදර කුමාර ජීවා ශ්‍රී සම්පත් පල්ලියරාලලාගේ දොන් දිලිනි ඉරේෂ් සාරංග අල්මේදා වහුම්පුරගේ උදේශිකා ලක්මාලි මදූෂ සඳරුවන් වල්පිට රත්නායක මුහම්දිරම්ලාගේ මහීෂ ශාමල් රත්නායක රන්වල මුදියන්සේලාගේ ජමිත්‍රී වසූදා රන්වල හුන්ගොම්පොළ රාලලාගේ හිරන්ති කෝශලිකා
ඔටුනු පණ්ඩිත් මුල්ලු ආරච්චිගේ මෙත්මි චමෝද්‍යා රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිමේෂා දුලානී රත්නායක රන්හොටි බණ්ඩාරලාගේ නිමේෂා සුබෝධි විමලරත්න දෙනිය හේවදුර ගෙදරගේ හංසන චතුරංග ධර්මසේන පර්ණීතරන් තවපුලාවලන් බෝපගේ හංසන රවිඳු සෙරස් කරුණාදීර මොහොට්ටිගේ ප්‍රියංග වීරසිංහ. By authority vested in me as Vice Chancellor, I confer in absentia the Diploma in Agriculture and Plantation Management on the person whose name was read out to me. Vice Chancellor, I have the honor to report that on the recommendation of the Senate, the Council has resolved that gold medal be awarded to the following student who have achieved the best overall performance in the Diploma in Agriculture and Plantation Management. Gold medal for the best overall performance in the Agriculture and Plantation Management Diploma program in the Faculty of Agriculture and Plantation Management of Intake 3, Miss W.P.K.N. Tatsarani. Vice Chancellor, I have the honor to report that on the recommendation of the Senate, the Council has resolved that the Diploma in Modern Agrotechnology be conferred on diplomates whose name will be read out by me. Gopala Pillai Kunaniti. Achana Udayakumaran. Jaikodi Arachilage Rumesh Oshan Lakshita. Naheem Mohammad Wareed. Walisundara Mudiyanselage Hiruni Maheshika Walisundara. Jayawardhana Kankanamge Nishadi Madhushika. Montin Jasmine. Shanju Jayamurali. Malnaidelage Kasun Madhava Fernando. Mohammad Eob Fatima Nasla. Bulat Singhhalage Chamat Dilshan. Varnasurya Mudiyanselage Dinushi Vishmatara Varnasurya. Malnaidelage Dinit Nishad Fernando.
සේනාපතිගේ ගිහාන් මදුශංග රොඩ්රිගෝ මොහොමඩ් සුබයිර් මල්ෆ ඉබ්‍රා ලෙව්වායි මුහම්මද් රුක්ෂාන් රත්නායක පතිරැන්නහැලාගේ කෞමදී ජනනි රත්නායක රණසිංහ ආරච්චිගේ කවිදු ධනංජය තනරෙත්නම් අභිලේෂිකා නිශලානි ඒකනායක ආරච්චිලාගේ මෙත්මි දිනුරංගී ඒකනායක රණවන යාමනයේ ගෙතර සිතිජ කිම්හාන් විජේසිංහ අබ්දුල් රිස්වි සුහයිබ් අහමද් පුෂ්පරාජන් කෝසලන් ජයරාජ් කිරුශාන්ති උඩගෙදර දුලානී නිලූපමා හොන්දුව පතිරගේ රවිනි කේශානී දැතැල්ලගේ නිමේෂා මදුමාලි හේවා හෙට්ටිගේ රශ්මි සත්සරණි නවෝද්‍යා ජානගේ දොන් කාවින්දි ජයවර්ධන මනතුංග දේවගේ කවීෂ දේශාංග ප්‍රේමලාල් රාජශිල්ප මන්ත්‍රීලාගේ කාංචනා සෙව්වන්දි ලිංගරාජී කබීර්ෂන් පොල්පිටියේ ලේකම්ලාගේ ලිමානි ඉරෝෂිකා ප්‍රියශාන්ත කහල්ලේ වෑකට ගෙදර මදුමාල් ප්‍රබුදු ගජනායක සුන්දරලිංගම් කිරුභාෂිනී අමරසිංහ කංකානම්ගේ පුබුදු චමුදිත අමරසිංහ මොහොමඩ් තහා ෆහුතුල් ෆස්නා වෙලතන්ත්‍රීගේ හංසනී මදුමාලී බොතේජු කේතීස්වරන් කිවින්තන් ජලනී ප්‍රබුද්ධි රත්නායක ලසන්ති කෛලාසම්
වීරසිංහ මුලාචාරිගේ විමංශා දේශානී වීරසිංහ. මුතුරන් වැල්ලියලාගේ නිරෝෂා නිවන්ති සේනාධීර. හලාවතගේ කුෂානී මදුෂිකා හරිශ්චන්ද්‍ර. විජේසිංහගේ පුණ්‍යා රසාදරී විජේසිංහ. ඥානයෝගී තුෂානා නිලුක්ෂිකා. මන්න මරක්කලගේ සුසිත් ප්‍රියංකර කුරේ. රන්පිටි දේවගේ ලක්ෂ්මන් ප්‍රදීප් කුමාර. දොන් මෙනුක මනෝජ් වීරමන් බස්නායක. මල්පෝරු මුදියන්සේලාගේ තරුණි අනූපමා සෙව්වන්දි. රංගනී ප්‍රීති ඒකනායක. බැස්ටියන් කෝරාලලාගේ නිර්මාල් මංගල ගුණවර්ධන. ගම්මැද්දේ ගෙදර ඍෂිනි නිලංගනී කන්දේවත්ත. දෙම්බටනලාගේ සජීලා හිරුණි වික්‍රමසිංහ. රාමසාමි වරුණි හංසිකා ගුණසේකරන්. කඳකුට්ටි ආරච්චිගේ සයුමිනී විද්වන් විජේසිංහ. ලංකා පේලිගේ දයාන් විමුක්ති නිර්වාන් ගම්හේල. කලුකුමාර මුදියන්සේලාගේ හසිනි පූර්ණිමා. කපුරු හිටි හාමිලාගේ රේණුක ප්‍රියංකර ජයසිංහ. නාවලගේ ප්‍රමුඛ ප්‍රමුදිත කුරේ. By authority vested in me as Vice Chancellor, I confer the diploma in modern agrotechnology on the person whose name was read out to me. Vice Chancellor, I have the honor to report that on the recommendation of the Senate, the Council has resolved that the diploma in modern agrotechnology be conferred in absentia on diplomates whose name will be read out by me. මුතුනායක නිලංක ලසිත් මුතුනායක, සුබසිංහ ආරච්චිගේ ගිහාන් චතුරංග, හීරළු පතිරණැහැලාගේ ඉසුරු ආදිත්‍ය පතිරණ, ජෙගරාජන් කිවිත්තන්, පතිරාජ මුදියන්සේලාගේ දීගාර තේජාන්ත පතිරාජ, කපිල විරාජ් වීරසිංහ. By authority vested in me as Vice Chancellor,
I confer in absentia the Diploma in Modern Agrotechnology on the person whose name was read out to me. I declare the Diploma Awards 2024 closed. Please rise for the University Song and keep standing until the Vice Chancellor's procession and the staff procession have left the auditorium. ලංකා වයඹ දිසා සුජාත ධරණි තලේ සුරංගතු සරසවිදි නිති අපේ අරුන්දති තරුවලෙසේ ලංකාම්බරයේ අරුන්දති තරුවලෙසේ ලංකාම්බරයේ කල් පැරකුම් කිවිනැන පහනින සුමඟුල් සමිඳුන් සිහවිරු අදනින හැම කල් රංජිත වයඹ යසෝරස උරුමය වේ අපගේ උරුමය වේ අපගේ උරුමය වේ අපගේ උරුමය වේ අපගේ මල්පල සම්පත වොරඳන කෙත්වතු අස්වනු ඉසුරින් සපුරන නෙක් විදු නැන දහරින් දය ඔබයන මෙහෙවර වේ අපගේ මෙහෙවර වේ අපගේ මෙහෙවර වේ අපගේ මෙහෙවර වේ අපගේ ලංකා වයඹ දිසා සුජාත ධරණි තලේ සුරංගතු සරසවිදි නිති අපේ අරුන්දති තරුවලෙසේ ලංකාම්බරයේ අරුන්දති තරුවලෙසේ ලංකාම්බරයේ මහගත පෙරලා ඉසිවර නැන සමුදා සදාලන සරසවි මෞනි අපේ නව චින්තනයේ උල්පත් මතුකොට නවලෝකය වෙත පියවර තබනු විවරණ දුන මැනවි විවරණ දුන මැනවි විවරණ දුන මැනවි විවරණ